Namaskar. This is Dr. Madhu Paranjpe, the General Secretary of Bombay University and College Teachers Union, also known as BUCTU. The BUCTU invites all stakeholders in higher education to this online symposium, which has been organized to assess the challenges thrown in the field of higher education by the crisis of COVID pandemic. We shall be hearing the views, the perceptions, and the proposals from three leaders of Maharashtra Federation of University and College Teachers Organizations, which is MFUCTO, the apex body of the teachers in higher education in the state. These three leaders are Dr. Tapati Mukhopadhyay, the president of MFUCTO, Dr. S.P. Lawande, the general secretary of MFUCTO, and Dr. Praveen Raghuvanshi, the treasurer of MFUCTO. Friends, ever since the crisis of COVID 19 started unfolding in the country and started deepening, it soon became clear that it was not only a health crisis, but it was affecting the livelihoods of millions of households in the country. Our students also belong to these households whose economic conditions was deteriorating. Simultaneously, during the lockdown period, it was observed that the MHRD and the UGC were aggressively pushing for technology driven education as an alternative to the present mode of teaching learning in the universities and colleges. This was clear from the notices issued by the university, pressurizing the universities to amend their statutes and make it compulsory for the students to do a part of their syllabus from the online Swayam courses. Simultaneously, the UGC was also issuing guidelines regarding holding of examinations and academic calendar. The latest being that all the universities should complete their examinations for the final year by September. Now, this has caused tremendous anxiety, distress, and uncertainty in the minds of our students who are at the threshold of their career where they have to enter the job market. We, as their foster parents, are alarmed by the mental trauma that the students are going through. We are concerned about it. It is important to know what MFUCTO thinks about it. It is important to understand what are the alternatives to be put before the government and what is the way out. For this, Dr. Tapati Mukhopadhyay will be speaking about the crisis caused because of the examinations, and also she will share her views about online education. Dr. S.P. Lawande will be speaking about the online mode of education and also the controversy regarding the holding of examinations. Dr. Praveen Raghuvanshi will be sharing with us the details of a survey that was carried out by the NUTA in Amravati region and which has brought out what are the tools of online education and whether the students are equipped with these tools of online education. Friends, now let us move on to the speakers and listen to their views. Once the presentations are over, Dr. G.B. Raje, our president of Book 2, will be concluding this symposium. Thank you. Friends, I'm giving his presentation about the serious situation arises in the country due to the spread of coronavirus. Corona has taken a grip over India. At present, around 10 lakhs people are affected, and out of all the states, Maharashtra is worst affected by the virus. 3 lakhs people are affected, and in Maharashtra, Bombay is in the epitome of the situation where around 1 lakh people are affected. Out of the 3 lakhs in the state, 1/3 is in Bombay city. That shows the position of Bombay as far as the virus is concerned. The virus spread from the month of March. From March 3rd week onward, government has taken many initiatives. They have closed, locked down the institution offices to prevent the virus, and that because of that lockdown, all the educational institutions are closed. All age group are affected, from child to the senior citizen. But the worst affected group are youth. They are age 15 to age 25. They are the students of higher education and they are the future of the country. At this moment, their institutions are closed
and their future are also having no light, no ray of hope for their survival and their movement, upward movement in the country. Friends, I want to highlight two important points here. One is related to the examination, where the debate is going on the examination whether it should take place or not. Second is online examination and online education. These two are the important issue related to higher education. Taking the Maharashtra as an example, this thing is a very big state. There are 49 universities. There are 4,286 colleges spreaded. There are 1,959 standalone institutions. All these institutions, all inclusive, there are 40 lakh students and 1.51 lakh teachers. These 40 lakh students are in the fire. It is their future which are at this moment at the question whether they will be able to continue it or not. Now, in all this situation, in the gambit, UGC played an important role. UGC in the month of April has given a circular 29th April that first year and second year, the intermediate class, no exam will take place, not possible. After that, in 8th May, same UGC has stated all these people will be promoted in the intermediate class, their mark sheet will be given. From 8th month we go to June month. In 19 June UGC give the circular that no final exam also will take place, which decision was hanging. So all these things given a relief to the students community, especially 10 lakh students who appear final examination, who are scattered at this moment. Institutions are closed and many of them have gone back to the rural areas. This is a pandemonium. In this situation, students cannot come back and sit down in the examination. However, the worst thing happened, the shocking thing, when July month, in July 6th, UGC has given a fresh circular stating that the final semester examination will take place by 30th of September. This is contrary to the UGC's earlier circular and the statement. UGC being the highest body, the main job of UGC, as per the central rule, is the determination and coordination of the standard of higher educational institution in the country. Because our higher education are divided into two parts. One is the central government control, another is state control. It is in the concurrent list also. So UGC has given the circular contrary to their earlier circular. Which one has to be followed? Many state government has taken a position that this final circular of UGC cannot be implemented in different states. They should uphold the 19th June circular. As far as the state level is concerned, UGC's decision that is not mandatory in many cases, because state government has got University Act as well as state government has the university statute. University run by the state funded university run by the statute and the act. And this act is passed in the assembly. This has got a public platform through which it comes. Now they said that the examination is the job of the university. University and government in consultation, they will take the examination. It is written in the concurrent list, 25 list, and it is in the constitution. So UGC is not following the constitutional mandate in this regard and giving circular after circular and ignoring the state government power that is affected our federal structure of our country in higher education. So it is in this juncture, at this juncture, no exam is possible by any authority, any management, because most of the colleges are taken by the Corona Center, there is a quadrant center, and institutions are closed, and 10 lakh students are going to appear for the final semester examination. To accommodate 10 lakh students, to organize the examination, to provide them all the facilities is a matter in which universities are not in a position. Thus, the 6th July circular to be withdrawn at this juncture and 19th June circular to be upheld. My second question in this regard is that about the online.
when the lockdown is imposed in the country, UGC is very slowly and gradually were pushing the online education to cope with the situation and to maintain the continuity of the whole thing. But online is, whether it is relevant, online is effective or not, for that initially there is no review taken by the UGC. Online education, after introduction, there is a resentment by the students and the teacher. Survey conducted by Bombay University and College Teacher Union brought the result of the whole thing that 70% students are not in favor of online because they cannot afford the online facility. Online is a capital intensive system. The big computer, smartphone, laptop, various software are required. These are the things which cannot be afforded by the rural students. Many of the rural parents lost their job. Students are sitting at home. There is no work to be done. There is no electricity in nearby villages, near city of Bombay. So all these things are against the introduction of online education. Moreover, we have got reservation policy. All the public funded educational institutions have 50% seats reserved for the SC, ST, OBC. And these reserved category people, most of them belong to the economically weaker section. They cannot afford this online education. They will be out of the premises of education in which they have been brought after independence with lot of effort and subsidy. And this is a very, very grim situation. This should not be accepted. Education is all inclusive. There should not be an effort to exclude any group from the particular premises. My second question about the whole thing is that this online or offline examination UGC is promoting, and they are telling both the thing can be taken. Answer is that both the thing cannot be taken together. First and foremost thing, student has to be brought back to the institute. A package has to be declared by the government for their food security, for their transportation, for their book allowances, for their stay in the city, and when they go to the campuses, campus has to be free from any virus. They should sit down in the classroom, meet their teachers, eye-to-eye contact, and after that, when they will settle in the classroom, they are gradually go through their syllabi. Syllabi has to be followed. Syllabi is prepared by the democratically elected Board of Studies. That cannot be ignored. So it is in this situation, let this thing begin gradually. Finally, once it is settled down, UGC and state government can think about taking any examination in the next year, not in a hurry in this year. Thank you very much. नमस्ते. मी प्राध्यापक शामराव लवांडे, महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचा जनरल सेक्रेटरी आहे. आपणाला माहीतच आहे 2020 साल हे संपूर्ण जगावरती एक संकट घेऊन आलेलं आहे आणि करोनाची साथ संपूर्ण जगामध्ये सुरू झाली आणि भारतामध्ये विशेषतः फेब्रुवारी मार्चमध्ये याची लागण सुरू झाली आणि मार्च 2020 पासून संपूर्ण भारत देशामध्ये लॉकडाऊन लागू केल्यामुळं त्याचा परिणाम संपूर्ण जनजीवनावरती झालेला आहे आणि त्याचबरोबर संपूर्ण शिक्षणावरती याचा एक परिणाम झालेला आहे. विशेषतः उच्च शिक्षणावरती त्याचा काय परिणाम झालेला आहे आणि भविष्यामध्ये आपणाला कोणत्या पद्धतीने वाटचाल करावी लागेल या संबंधात माझं मत मी थोडक्यात नोंदवण्यासाठी हा व्हिडिओ तयार करत आहे. मित्रो, जेव्हा करोनाची लागण संपूर्ण देशामध्ये झाली, महाराष्ट्रामध्ये झाली आणि मार्चमध्ये लॉकडाऊन झालं, त्यावेळेस उच्च शिक्षण क्षेत्रामधील अभ्यासक्रम जरी संपत आला होता, परंतु परीक्षा बाकी होत्या आणि मग या परीक्षा कशा पद्धतीने घेतल्या जातील याची चर्चा सुरू झाली. लॉकडाऊनमुळे तो विषय थोडा मागे पडला, परंतु ऑनलाईन एज्युकेशनची चर्चा संपूर्ण देशामध्ये सुरू झाली आणि मग ऑनलाईन एज्युकेशनचा काय फायदे आहेत, काय तोटे आहेत आणि कशा पद्धतीने ही पद्धती उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये उद्या रूढ होणार आहे, अशा प्रकारच्या चर्चा अनेक तज्ज्ञाकडून, शिक्षण तज्ज्ञाकडनं, प्रशासनाकडनं या ठिकाणी सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे या ऑनलाईन एज्युकेशनबाबत माझं मत या ठिकाणी मी मांडत आहे. मित्रो,
ऑनलाईन एज्युकेशनमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये माहितीची देवाणघेवाण आपण सहजासहजी करू शकतो. परंतु आपलं जर मत असं असेल की माहितीची देवाणघेवाण म्हणजे शिक्षण, तर हे अत्यंत चुकीचं आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी आपण ऑनलाईनचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर करू शकतो, कारण आता त्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये माहिती उपलब्ध आहे, किंवा जी माहिती आणखी तयार केली जाईल आणि त्यावरती टाकली जाईल ती माहितीसुद्धा विद्यार्थ्यापर्यंत पोच होऊ शकते. परंतु विद्यार्थ्यांना माहिती देणं म्हणजे विद्यार्थ्याचं शिक्षण होणं असं जर आपल्याला वाटत असेल तर हे अत्यंत चुकीचं आहे. कारण अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी त्या ठिकाणी शिक्षणाच्या व्याख्या केलेल्या आहेत. एका शिक्षण तज्ज्ञांनी असं सांगितलं आहे, एज्युकेशन इज अ ॲक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल अँड व्हॅल्यूज. आणि मला वाटतं या व्याख्येचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपल्या लक्षात असं येईल का खरंच या व्याख्येप्रमाणे आपण त्या विद्यार्थ्यांना नॉलेज, स्किल आणि व्हॅल्यूज देऊ शकतो का, याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. काही ऑनलाईनचे फायदे निश्चितपणाने आहेत. कारण एक फायदा आता सगळीकडे सांगितला जातो की 3Aचा त्या ठिकाणी महत्त्वाचा अवलंब केला जातो. एनीव्हेअर, एनी टाईम, टू एनीवन. कुणालाही, कधीही आणि कोठेही त्या ठिकाणी त्याचा फायदा घेऊ तो शकतो. अर्थात हे खरं आहे. परंतु त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याचं शिक्षण होणार आहे असं जर आपणाला वाटत असेल तर मला वाटतं ते अत्यंत चुकीचं आहे. खरं तर शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांचं एक प्रकारचं नातं त्या ठिकाणी निर्माण होत असतं. आणि ते नातं आणि त्याचबरोबर शिक्षणाचं वातावरण, या दोन गोष्टी निर्माण होणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याशिवाय शिक्षण होणं अत्यंत अवघड आहे. खरं तर शिक्षणामध्ये 2-3 गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. ज्यावेळेस शिक्षक आणि विद्यार्थी हे समोरासमोर असतात त्यावेळेस त्या विद्यार्थ्यांना ॲक्टिव्ह लर्निंगसाठी एनकरेज करणं हा शिक्षकाचा रोल असतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट असते की त्या ठिकाणी शिक्षकाला त्या विद्यार्थ्याला ती गोष्ट समजली आहे किंवा नाही याबाबतचा फीडबॅक ताबडतोबीनं मिळतो. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये सगळ्या प्रकारचे लर्नर्स किंवा त्याला डायव्हर टॅलेंट आपण जे म्हणतो ते त्या शिक्षकाच्या समोर असतं. स्लो लर्नर असतो, फास्ट लर्नर असतो. स्लो लर्नरला कुठपर्यंत आलेला आहे आणि फास्ट लर्नरला आणखी काय द्यायचं आहे या पद्धतीने त्या ठिकाणी शिक्षकाला विचार करावा लागतो. मला वाटतं ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये या गोष्टी होत नाहीत. एवढंच नाही तर लर्निंग पिरॅमिड हे जे शिक्षणशास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे त्या लर्निंग पिरॅमिडमध्ये सांगितलेलं आहे का 3 प्रकारे विद्यार्थी शिकत असतो. पहिलं म्हणजे एखादी गोष्ट त्यांनी ऐकली का त्यामधून तो शिकत असतो. शिक्षणामध्ये जी लेक्चर मेथड आपण म्हणतो, विद्यार्थी वर्गामध्ये बसतो आणि फक्त शिक्षकाचं ऐकतो, त्यावरून काही गोष्टी तो शिकत असतो. परंतु या पद्धतीमध्ये शिकण्याचं प्रमाण हे अत्यंत कमी असतं. दुसरी आहे ते व्हिज्युअल, त्याला काहीतरी पाहायला मिळतं, ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणू आपण, किंवा तो वाचत असेल, डेमॉन्स्ट्रेशन करत असेल तर यामधून त्याला व्हिज्युअल प्रकारचं जे शिक्षण मिळतं त्यामधून पहिल्यापेक्षा जास्त साधारणतः 20-30% त्या विद्यार्थी त्या ठिकाणी शिकू शकतो. आणि तिसरी जी पद्धती आहे ती म्हणजे पार्टिसिपेटिव्ह एज्युकेशन. तर पार्टिसिपेटिव्ह शिक्षणामधून, कृतीमधून शिक्षण जे घेतलं जातं त्यामधून मात्र विद्यार्थी 80-90% शिकू शकतो. आणि अशा प्रकारचं पार्टिसिपेटिव्ह एज्युकेशन आज एकंदरीत उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये दिलं जातं. ज्या ठिकाणी त्यामध्ये कमतरता असेल ती कशी आपल्याला कमी करता येईल याबाबतचा विचार निश्चितपणाने होऊ शकतो. परंतु याला पर्याय जर आपण ऑनलाईन एज्युकेशन म्हणत असाल तर मला वाटतं हा विद्यार्थ्यांवरती फार मोठा अन्याय होणार आहे. कारण याचा परिणाम आपल्याला भविष्य काळामध्ये भोगावा लागेल, याची आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी याचा सर्वांनी विचार केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये त्याचे काही तोटे आहेत. पहिली गोष्ट, ऑनलाईन एज्युकेशन हे खर्चिक आहे. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला तशा प्रकारचं सगळं साहित्य घ्यावं लागेल, त्याला एकतर मोबाईल घ्यावा लागेल अँड्रॉईड स्वरूपाचा, दुसरं नाहीतर कॉम्प्युटर घ्यावा लागेल, लॅपटॉप घ्यावा लागेल आणि नंतरच त्याला ते शिक्षण सुरू करता येईल. त्यासाठी रिकरिंग एक्सपेन्सेस आहेत, हे सुद्धा त्या विद्यार्थ्याला परवडणारे आहेत का
याचा आपण विचार केला पाहिजे. मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी आज आपल्याकडे सगळ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत नाहीत. अनेक लोकांनी सर्व्हे केले तेव्हा असं लक्षात आलं की 30 ते 40% विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या गोष्टी आहेत. आणि याच्याही पलीकडे खरं तर माझं मत असं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे उपलब्ध असतील तर हे ऑनलाईन एज्युकेशन होऊ शकेल का? तरी देखील माझ्या दृष्टीने त्याचं उत्तर नकारात्मक आहे. कारण ऑनलाईन पद्धतीने त्या बाजूला विद्यार्थी काय करतोय हे त्या शिक्षकाला माहिती होणार नाही. त्याला चांगल्या शिक्षकाचं त्या ऑनलाईन पद्धतीने चांगला शिक्षक शिकवत असेल, परंतु दुसऱ्या बाजूला तो विद्यार्थी काय करतोय, खरेच त्या पद्धतीने तो त्यामध्ये रममान झालेला आहे की नाही, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे की नाही, याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मला वाटतं या बाबीचा जर आपण विचार केला तर विद्यार्थ्याचं शिक्षण होईल असं मला बिलकुल वाटत नाही. दुसरी एक बाब मी आपणासमोर मुद्दा मांडणार आहे की जी इथून पाठीमागे शिक्षणामध्ये जो भेद केला जात होता, कधी जातीच्या आधारावरती केला गेला, पैशाच्या आधारावरती आज होतोय, आणि आता भविष्य काळामध्ये एक डिजिटल डिफाईड आपण समाजामध्ये निर्माण करणार आहोत का, याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणखी एक गोष्ट ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत मला या ठिकाणी मुद्दामून सांगायची आहे, ती म्हणजे ज्यावेळेस विद्यार्थी हा शिक्षकाच्या संपर्कामध्ये येतो, म्हणजेच महाविद्यालयामध्ये येतो, त्यावेळेस त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचे संस्कार त्या विद्यार्थ्यावरती होत असतात. कारण त्या शिक्षकाकडे पाहून विद्यार्थी त्या ठिकाणी काही शिकत असतात. मला आठवतं की माझ्या आयुष्यामध्ये काही शिक्षकांनी माझ्यावरती जे संस्कार केले त्याचा परिणाम निश्चितपणाने माझ्या आयुष्यामध्ये झालेला आहे. त्याच पद्धतीने अनेक प्रकारचे गुण विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये आल्यानंतर मिळतात. नेतृत्व गुण करायला अनेक विद्यार्थी शिकतात. विद्यार्थी एकत्र आले त्याच वेळेस त्या ठिकाणी नेतृत्व गुण त्याचा तयार होणार आहे. अशा प्रकारचे अनेक नेतृत्व करणारे विद्यार्थी महाविद्यालयामधून तयार झालेले आहेत. अनेक खेळाडू महाविद्यालयामध्ये येऊन तयार झालेले आहेत. अनेक कलाकार महाविद्यालयामध्ये येऊन तयार झालेले आहेत. मला वाटतं या बाबीचा देखील आपण विचार करायला पाहिजे. विद्यार्थी घरी बसून जर शिक्षण घ्यायला लागला तर या बाबीपासून तो दूर राहील, याचा देखील आपण विचार केला पाहिजे. तर या सर्व बाबींचा विचार करता मला असं वाटतं की ऑनलाईन एज्युकेशन हे सध्याच्या प्रचलित शिक्षणाला पर्याय होऊ शकत नाही. ते फार तर त्या शिक्षणाबरोबर त्याला एक सप्लिमेंटरी म्हणून, कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून त्याचा थोड्याफार प्रमाणामध्ये उपयोग होऊ शकतो. सध्याचं शिक्षण आणखी एनरिच करण्यासाठी त्याचा टूल म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापर करू शकतो, परंतु 100% ऑनलाईनच्या मार्फत हे शिक्षण होईल असं मला बिलकुल वाटत नाही. दुसऱ्या ज्या महत्त्वाच्या विषयावरती मला माझं मत या ठिकाणी मांडायचं आहे ते परीक्षाच्या बाबत. खरं तर संघटनेमध्ये अनेक दिवस काम करत असल्यामुळं मला एक असं वाटतं आहे की परीक्षांच्या बाबत ज्याला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे त्यांनी जर कायद्याच्या आधारे निर्णय घेतला तर बाकीचे सर्वजण आपोआप त्या नियमाप्रमाणे कामकाज करतील. परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये कायद्याने ज्यांना अधिकार दिलेला आहे ते कायदा वापरून निर्णय न घेता एकमेकाला प्रेमपत्र लिहित राहतात आणि त्यामधून हे सगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत असं मला या ठिकाणी वाटतंय. आपण याचा विचार केला पाहिजे. UGCने पहिल्यांदा सांगितलं की तुम्ही परीक्षा तुमच्या पातळीवरती तुम्ही त्याचं नियोजन करा, तुम्ही ते ठरवा. दुसरं परिपत्रक त्यावेळेस त्यांनी जूनमध्ये परीक्षा घ्यायला सांगितलं. आता सांगितलं की तुम्ही ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घ्या. आता ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेतल्यानंतर यांचा निकाल कधी लागणार आहे, त्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्याचं काय होणार आहे, याचा देखील आपण त्या ठिकाणी विचार केला पाहिजे. राजकीय विचार जे आज परीक्षेच्या संदर्भात किंवा एकंदरीत शिक्षणाच्या बाबत जे मांडले जातात, मला वाटतं त्याचा आपण विचार न केलेला बरा. कारण राजकीय विचार हे एकमेकाच्या विरोधात नेहमीच मांडले जात असतात. मला वाटतं त्या विचाराचा आपण या ठिकाणी विचार न करता विद्यार्थी हिताचा विचार केला पाहिजे. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी परीक्षेला येऊ शकतो का? महाराष्ट्राचाच जर विचार केला तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये आज ही साथ वाढत आहे. लाखो लोक आज याला सामोरे गेलेले आहेत आणि मग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आपण खेळणार आहोत का, याचा सगळ्यांनी त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, पुढच्या शैक्षणिक वर्षाचं काय आहे?
2020-21 या शैक्षणिक वर्षाच्या बाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. आज जुलै महिना निम्म्याच्या पुढे गेलेला आहे. यानंतर पुढच्या वर्षीचे ॲडमिशन्स कधी होणार आहेत, ते विद्यार्थी वर्गात कधी येणार आहेत, त्यांचं पुढचं सेमिस्टर कधी होणार आहेत, म्हणजे या शैक्षणिक वर्षाबाबत सुद्धा विचार करण्याची आज वेळ आलेली आहे. मला वाटतं तो विचार सोडून आज फक्त परीक्षा घ्यायच्या किंवा नाही याबाबतचा संभ्रम किंवा संघर्ष राजकीय पातळीवरती चालू आहे. मला वाटतं या सर्व बाबींचा विचार करता विद्यार्थी हित कशामध्ये आहे याचा विचार सर्वांनी करावा. सर्वांनी एकत्र येऊन चर्चा करून त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. सरकार असेल, विरोधी पक्ष असतील, शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणारे सगळे तज्ज्ञ असतील, विद्यापीठाचे कुलगुरू असतील, यांनी एकत्र बसून याबाबतचा निर्णय घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना या संपूर्ण संभ्रमित अवस्थेपासून दूर करावं एवढीच विनंती या निमित्ताने मी आपणाला या ठिकाणी करतो आणि थांबतो. नमस्ते. नमस्कार. मी प्राध्यापक प्रवीण रघुवंशी, महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचा कोषाध्यक्ष व नागपूर युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन नुटाचा अध्यक्ष म्हणून आज आपल्यासोबत संवाद साधत आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण जग एक महायुद्धाला सामोरे जात असल्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. आणि ही परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू केलं. या लॉकडाऊनमुळे सर्व जनजीवन जणू स्तब्ध झालं. रेल्वेचे चाकं थांबलीत, बसेसचे चाकं थांबलीत, विमानाची उड्डाणं सुद्धा थांबलीत. आपल्या आयुष्यामध्ये असा प्रसंग येईल असं कोणी विचारही केलेला नव्हता. या लॉकडाऊनमुळे समाजातील सर्वच घटक प्रभावित झाले. शिक्षण सुद्धा समाजातील प्रमुख घटक आहे, ते सुद्धा या लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालं. विद्यार्थी आपल्या घरी कैद झालेत, शिक्षक सुद्धा आपल्या घरी कैद झालेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षण द्यायचं कसं हा मोठा प्रश्न समोर आला. आणि यातच फिजिकल टीचिंगला ऑनलाईन टीचिंग हा पर्याय असू शकतो का याच्या बाबतीत विचार मंथन सुरू झालं. किंबहुना अनेक काही शिक्षण तज्ज्ञ व अनेक शासनातील अधिकाऱ्यांनी याला पर्याय म्हणून सुचवलं. UGCच्या अध्यक्षांनी तर कोविड नंतर आपलं एक जे भाष्य केलं त्यात त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं आहे की वी आर सीइंग ॲट दिस टाइम ऑफ COVID-19 अँड इव्हन लेटर वेन ऑल दिस ओव्हर, कोविड संपल्यानंतर सुद्धा टू गिव्ह अ पुश टू ऑनलाईन एज्युकेशन, म्हणजे ऑनलाईन एज्युकेशनला प्रमोट करायचं धोरण विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांनी न्यूज 18ला मुलाखत देताना सांगितलेलं होतं. मित्रांनो, भारतामध्ये पारंपरिक विद्यापीठाची स्थापना जी झाली ती मुळातच शिक्षण वंचित विद्यार्थी व समाजापर्यंत पोहोचवण्याकरिता झाली. व या विद्यापीठांमधून पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण देण्याचं काम होत आहे आणि पुढेही चालू राहील. त्यामध्ये आपला विद्यार्थी व शिक्षक ज्या शिक्षण व्यवस्थेत काम करतो त्यामध्ये विद्यार्थी व शिक्षकांचा थेट संबंध असावा, हाच मुळी या शिक्षणाचा मूळ गाभा आहे. आपण लोकसंख्येचा विचार केल्यास 69% लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातून असून 31% लोकसंख्या ही शहरी भागातील आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये खरंच फिजिकल टीचिंग हा ऑनलाईन टीचिंगला पर्याय ठरू शकतो का हा प्रश्न सर्व शिक्षकांसमोर, विद्यार्थ्यांसमोर व शिक्षणावर प्रेम करणाऱ्या लोकांसमोर आहे. ऑनलाईन टीचिंग ही पर्यायी व्यवस्था उभी करावायची असल्यास त्यासाठी लागणारे टूल्स, तंत्रज्ञान, संसाधने आपल्या विद्यार्थ्यांजवळ आहे का हे तपासणे अत्यंत गरजेचं आहे. टेक्नॉलॉजी टूल्स बद्दल अनेक संस्थांनी विद्यापीठांनी सर्वे केलेले आहेत आणि या सर्वेक्षणातून जे समोर आलं ते ऑनलाईन टीचिंग ही पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत विचार करण्यासारखी आहे किंवा अत्यंत धोकादायक आकडे समोर आलेले आहेत. ऑनलाईन टीचिंगच्या बाबतीत हा पहिला आव्हान असू शकतो. हा आव्हान आहे लॅक ऑफ टेक्नॉलॉजिकल टूल्स, तंत्रज्ञान संसाधनांची कमतरता. आपल्याला माहित आहे ऑनलाईन टीचिंग करिता विद्यार्थ्यांजवळ लॅपटॉप, स्मार्टफोन
व इंटरनेट हे मूळ बाबी असायला पाहिजे. आम्ही नोव्हेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कोविड सुरू व्हायच्या पहिले सर्वे केला संघटनेच्या वतीने आमच्या विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रामध्ये असलेल्या 5 जिल्ह्यांमध्ये. आणि त्या सर्वेच्या माध्यमातून तो सर्वेचा मूळ विषय जो होता तो होता इम्पॅक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन स्टुडंट्स लाईफ. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही जेव्हा सर्वे केला त्या सर्वेचे आकडे जे आहेत त्या सर्वेच्या आकड्यानुसार आम्ही एकूण 11,539 टोटल सॅम्पल्स घेतले, टोटल विद्यार्थ्यांचा सर्वे केला. त्यापैकी 45.38 विद्यार्थ्यांजवळ फोन्स किंवा लॅपटॉप नाहीत. 16.50 विद्यार्थ्यांजवळ अँड्रॉइड किंवा स्मार्टफोन नाहीत. 6.6 विद्यार्थ्यांजवळ फोन आहेत पण ते त्यांच्या पालकांचे आहेत. आणि 31.50 म्हणजे जवळजवळ 32% लोकांजवळ फोन आणि लॅपटॉप ही सुविधा उपलब्ध आहे. म्हणजे आमच्या सर्वेवरून स्पष्ट झालेलं आहे की 32% विद्यार्थ्यांजवळच टेक्नॉलॉजिकल टूल ऑनलाईन टीचिंगसाठी उपलब्ध आहे. अशाच प्रकारचा सर्वे पुढारी या वृत्तपत्राने नुकताच केला 20 जूनला. आणि त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वे केला आणि त्या सर्वेवरून जिल्हा वाईज त्यांनी सर्वे जो प्रकाशित केला या वृत्तपत्रामध्ये तो सर्वे आणि आम्ही केलेला सर्वे हा तंतोतंत मॅच होतो आहे. नंदुरबार इथे 19% विद्यार्थ्यांजवळ फक्त ती सोय आहे आणि त्यातला हायेस्ट महाराष्ट्रामध्ये मुंबई इथे 70% विद्यार्थ्यांजवळ ही एज्युकेशन टूल्सची सोय आहे. म्हणजे यानंतर एक अजून सर्वे युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबादने केला. सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आहे आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद मध्ये पुन्हा तेच आकडे समोर आलेले आहेत. फक्त 50% विद्यार्थ्यांजवळ ती सोय आहे युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद मध्ये आणि त्या 50% विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 32% विद्यार्थ्यांजवळ इंटरनेटची व्यवस्था आहे. म्हणजे 18% सोय आहे पण इंटरनेट नाही. अशा प्रकारचं सर्वे सांगतो आहे. म्हणजे ऑनलाईन टीचिंगसाठी जो बेसिक टूल्स पाहिजे विद्यार्थ्यांजवळ त्या टूलची कमतरता या माध्यमातून दिसते आहे. दुसरं आव्हान जे आहे ते आहे तंत्रज्ञान हाताळण्याच्या कौशल्याचा अभाव, लॅक ऑफ एक्सपर्टाइज टू हँडल द टेक्नॉलॉजिकल. अचानकपणे आलेली ही गंभीर बाब कोरोनाच्या माध्यमातून जेव्हा समोर आली तेव्हा आमचा शिक्षक वर्ग यासाठी तयार नव्हता. ते एक्सपर्टाइज नाही आहे. कला वाणिज्यमध्ये समाज विज्ञानामध्ये अनेक शिक्षक लोक काम करतात. त्यांना हे कौशल्य प्राप्त झालेलं नाही आहे. त्यामुळे कौशल्याचा अभाव हा प्रामुख्याने इथे जाणवतो. तिसरं जो आव्हान प्रामुख्याने दिसतं आहे ते आहे आर्थिक स्रोत. म्हणजे एकीकडे आर्थिक बाबीवर विभागणी भारतामध्ये आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा ती आहेच. आणि असं असताना या टेक्नॉलॉजिकल टूल्ससाठी लागणारं आर्थिक स्रोत कुठून आणायचं? ते मग व्यवस्थापन असो, ते मग महाविद्यालय असो किंवा विद्यार्थी असो. आपल्याला माहित आहे कोविड-19च्या पहिले 399 ला पॅक असलेला डाटा पॅक आता तो 599 ला झाला. म्हणजे एक प्रकारे आर्थिक स्रोत हा सुद्धा प्रमुख आव्हान विद्यार्थ्यांसाठी ठरत आहे. शिवाय लॅपटॉप खरेदी करणे, स्मार्टफोन खरेदी करणे हा सुद्धा विद्यार्थ्यांना न परवडणारी गोष्ट आहे. आणि यामुळे एक वर्ग विद्यार्थ्यांमध्ये तयार होतो आहे ज्याला आपण असं म्हणता येईल आपल्याला की डिजिटल डिव्हाइड, डिव्हिजन अमॉंग्स द स्टुडंट ऑन द बेसिस ऑफ लॅक ऑफ टेक्नॉलॉजिकल टूल्स. ही संख्या फार मोठी आहे. आपल्याला सर्वेच्या माध्यमातून दिसलं की फक्त 30 ते 32% विद्यार्थ्यांजवळ ती सोय आहे. म्हणजे 68% विद्यार्थ्यांजवळ ती सोय नाही. एकीकडे समाजामध्ये आज विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक व आर्थिक विभागणी झालेलीच आहे आणि ही सामाजिक आणि आर्थिक विभागणी सोबत समजा ऑनलाईन टीचिंग हा फिजिकल टीचिंगला किंवा कन्व्हेन्शनल टीचिंगला पर्याय म्हणून समोर आलं तर कदाचित एक मोठा भाग विद्यार्थ्यांचा या विभागणीमध्ये येईल आणि तो विभागणी शिक्षण व्यवस्थेसाठी मोठा घातक ठरेल. आपल्याला माहित आहे, माझे काही मित्र सांगतात की वर्गामध्ये सुद्धा विद्यार्थी कमी असतात, 50%, 60%, 70% असतात. पण हे विद्यार्थी स्वतःहून अनुपस्थित राहतात. दे आर विलिंग टू अब्सेंट इन द क्लासरूम. पण समजा आपण ऑनलाईन टीचिंगच्या माध्यमातून हा पर्याय समोर आणलं तर आपल्याला असं म्हणता येईल की
हा आपण फोर्स टू डिप्राईव्ह, त्या विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती डिप्राईव्ह करून राहिलो आहे. एज्युकेशन टेक्नॉलॉजिकल टूल्स नसल्यामुळे एज्युकेशन घेण्यापासून अशा प्रकारचा एक मोठा वर्ग यामध्ये तयार होईल. शिवाय राईट टू एज्युकेशनच्या माध्यमातून प्रत्येकापर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचं काम ज्या कायद्यांनी इथे प्रस्थापित केलं आहे त्यामध्ये सुद्धा विद्यार्थी वंचित राहतील. आपल्याला असं माहित आहे की आता अनेक ठिकाणाहून बातम्या पेपरमध्ये येऊन राहिल्या, वृत्तपत्रामध्ये येऊन राहिल्या. आपल्या इथे मध्ये सुद्धा बीडमध्ये, गेवराईमध्ये एका 10वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्याला लॅपटॉप नाही मिळाल्यामुळे, ऑनलाईन टीचिंगमध्ये त्यांनी सहभाग न नोंदवल्यामुळे 90% गुण सतत त्यांनी संपादन करत असलेला हा विद्यार्थ्यांनी 10वी मध्ये आल्यानंतर लॅपटॉप न मिळाल्यामुळे त्याची घरची परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. केरळमध्ये सुद्धा असंच झालं. अनेक भागामध्ये भारताचे असे होऊन राहिलं आहे. असं शिक्षण आपल्याला द्यायचं आहे का की ज्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचं जीव जात असेल? आपल्या विद्यार्थ्यांच्या पॅरेंट्सवर, त्यांच्या पालकांवर आर्थिक स्त्रोतासाठी त्यांना एक दडपण येत असेल किंवा विद्यार्थी हा कायम तणावाखाली असेल, अशा प्रकारचं शिक्षण आपल्याला द्यायचं असेल तर मला असं वाटतं की त्यामध्ये एक चांगला विद्यार्थी घडविणे आपल्यासाठी मुश्किलचं काम होईल, फारच अवघड होईल. आणि म्हणून ऑनलाईन टीचिंग हा कधीही कन्व्हेन्शन टीचिंगला किंवा ट्रॅडिशनल टीचिंगला पर्याय असू शकत नाही. फार तर फार तो कन्व्हेन्शनल टीचिंगला किंवा फिजिकल टीचिंगला हा कॉम्प्लिमेंटरी असू शकतो, असं माझं स्पष्ट मत आहे. या ऑनलाईन टीचिंगच्या बाबतीत जो फिजिकल टीचिंगला किंवा कन्व्हेन्शन टीचिंगला पर्याय म्हणून शासन किंवा काही शिक्षण तज्ञ हे शोधत आहे, पर्याय म्हणून शोधत आहे, मला असं वाटतं तिथे पर्याय कधी होऊ शकत नाही. ते फक्त कन्व्हेन्शन टीचिंगला किंवा ट्रॅडिशनल टीचिंगला किंवा फिजिकल टीचिंगला एक कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून असू शकतो, असं माझं स्पष्ट मत आहे. धन्यवाद. मी डॉक्टर गुलाबराव राजे, अध्यक्ष बुक टू प्राध्यापक संघटना. मित्र, आपण तिन्ही शिक्षण तज्ज्ञांनी म्हणजे डॉक्टर तप्ती मुखोपाध्याय, डॉक्टर शामराव लवांदे, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी यांनी त्यांच्या दीर्घ अनुभवातून आणि संशोधनात्मक पद्धतीनं मांडलेली मतं आणि प्राध्यापक संघटनेच्या वतीनं त्यांनी शिक्षण क्षेत्राच्या बचावासाठी केलेल्या मागण्या विस्तृतपणे ऐकलेल्या आहेत. ह्या जनतेतून उमटलेल्या मागण्या असल्यामुळं शासनानं अशा मागण्यांपासून फार काळ दूर राहू नये. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता शहाणपणाचा दुसरा कोणताही मार्ग मला दिसत नाही आहे. आता जी चर्चा शासन स्तरावरती आणि विविध प्रसारमाध्यमातून चालू आहे त्यात ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी व्हिडिओ आणि इतर शैक्षणिक साहित्य तयार करणाऱ्या कंपन्या, व्यक्ती किंवा व्यक्ती समूह आहेत, त्यांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची पालखी आपल्या खांद्यावरती घेतल्याचं स्पष्ट होतं आहे. मित्रो, कोविडमधून निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा किंवा गैरफायदा घेत विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून आर्थिक कमाई करण्याचा त्यांचा हेतू हा आता लपून राहिलेला नाही आहे. आणखीन एक मला गोष्ट आपल्याला सांगावीशी वाटते ती म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षातील भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचा जर आपण इतिहास पाहिला तर शिक्षण व्यवस्थेचं समाज बांधणीमधलं जे योगदान आहे ते फार मोठं आहे, हे आपल्याला मान्य करावंच लागेल. त्यामुळे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 50% अधिक असलेल्या महिलांना आणि सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुलामुलींना, शेतकरी, शेतमजूर, गरीब आणि कामगारांच्या मुलामुलींना शिक्षण घेणं सुलभ झालेलं होतं. त्यांच्यातील कलेचा वापर देशाच्या उन्नतीसाठी केलेला होता. थोडक्यात देशाच्या जडणघडणीमध्ये ज्या समाज घटकांचं योगदान फार मोठं आहे हे आपल्याला विसरून कदापि चालणार नाही. मित्रो, जगातल्या अनेक विद्वानांनी असं म्हटलेलं आहे की एखाद्या राष्ट्राला जर आपलं नष्ट करायचं असेल तर त्या राष्ट्रावर अणुबॉम्बचा वापर करण्यापेक्षा तिथली शिक्षण व्यवस्था जर खिळखिळी केली तर ते राष्ट्र लवकर आणि कायमचं मोडून पडू शकते. आपल्या सर्वांना हीच भीती आहे की ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजहित धोक्यात येत चाललेला आहे आणि कोविडमुळं अनेक पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या गमाव्या लागलेल्या आहेत. त्यामुळं त्यांच्या उत्पन्नाचा, पर्यायानं त्यांच्या जगण्याचा स्रोत हा बंद झालेला आहे. त्यातून प्रामुख्यानं मुलींचं आणि वंचितांचं आणि त्यासोबत गरिबांचं शिक्षण हे अत्यंत धोक्यात आलेलं आहे. आणि म्हणून शासनानं ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार किंवा तो अट्टहास थांबवावा, बंद पडलेली शिक्षण व्यवस्था पूर्वपदावरती आणण्यासाठी
तसेच गेली 4 महिने महाविद्यालयापासून दूर असणारे आमचे विद्यार्थी त्यांना महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये परत आणण्यासाठी तात्काळ पावलं उचलावीत. आमच्या मुलांच्यावरती कोविडमुळे आलेलं आरोग्यविषयक संकट आणि मानसिक दडपण दूर करण्यासाठी शेवटच्या वर्षातील शेवटच्या सेमिस्टरचा निकाल सर्व विद्यापीठांनी विनाविलंब त्वरित घोषित करावा. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी न खेळता त्यांना पुढील शिक्षणासाठी किंवा नोकरी मिळवण्यासाठी मोकळं करावं. आणि यासोबतच डॉक्टर तपती मुखोपाध्याय यांनी सुचवल्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या मोडून पडलेल्या विद्यार्थ्यांना जर उभं करायचं असेल तर त्यासाठी त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी किती रकमेची आवश्यकता आहे याची माहिती शासनानं महाविद्यालयाकडून संकलित करावी आणि योग्य त्या रकमेचं जे आर्थिक पॅकेज आहे त्या पॅकेजची त्वरित घोषणा करावी आणि यातूनच शिक्षण क्षेत्राला संजीवनी द्यावी अशी मागणी मी प्राध्यापक महासंघाच्या वतीनं करतो. आणि डॉक्टर तपती मुखोपाध्याय, डॉक्टर श्यामला वांदे आणि डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी या शिक्षण तज्ज्ञांनी शिक्षण क्षेत्र वाचवण्यासाठी केलेल्या या प्रयत्नाबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.